जय श्री कृष्ण। मनुष्यर केउ कर्म जोगु पिला माने वृद्धावस्था तांकर साथी छाड़ी दियंती। आज एक सुंदर कथावस्तु आपण जीवन में अनेक किछि शिक्षा देव आउ जीवन मार्ग रे आपण सहायक हेब। वृद्ध सागुणा कहिला जे वृद्धावस्था कहीं संतान एका छाड़ी चली जाई थाए। एहाकु ग्रहण करंतु जीवन रे आउ जीवन को बाटरे चली जाउथिबा समय रे जो समस्या आसुछि ताकु सहिबार आउ समस्या को समाधान करिवार ससास देई थाए। एक जंगल रे एक विराट बर गछ थिला। प्रतिदिन हजार हजार पक्षी विश्राम नेबा पई से गछ को आसुथिले। सेमाने से गछरे अपार आनंद अनुभव करुथिले। सेथिपई कुहा जाय जे यदि आमे एक स्थान रे दीर्घ समय रही जाऊ तेबे आम ताहा सहित संलग्न होई जाऊ। सेही परि सेही गछरे वास करुथिबा समस्त पक्षी सेही बरगछ सहित अति संलग्न होई जाइथिले। गोटे समय रे सेही जंगल रे मरुड़ी पड़िथिला। अनेक वर्ष धरी वर्षा न हेबा हेतु जंगल रे थिबा समस्त गछ एवं वृक्ष सुखिबाकु लागिला। जलर अभाव से बरगछटी धीरे धीरे सुखिबाकु लागिला। एहा व्यतीत समस्त पक्षी से गछ छाड़िबाकु लागिले। दिने से गछ संपूर्ण सुखीगला एवं जेतेबेले ताहार शाखा और पत्र झड़िबा आरंभ कला सेठी बास करुथिबा समस्त पक्षी से गछ को छाड़ी अन्य स्थान को चलिले। केवल गोटे वृद्ध सागुणा से बरगछरे एका बसी रहिला। से समस्त पक्षी मानकु जणे पर जणे गछ को छाड़ी चली जिबार देखुथिला। किछि पक्षी वृद्ध सागुणा को मध्य गछ छाड़ी चली जिबा पई कहिले, किंतु से जीवाको मना कला। सागुणा भाविला जे मु ए गछरे जन्म होईछि एवं मु ए गछ उपरे खेली कूदी पिलारू आज पर्यंत बड़ होईछि। एही बरगछ मते सुख और खुशी देइछि। आज जेतेबेले ए गछ असुविधारे पड़िछि तेबे मु याको किपरि छाड़ी चली जाई परिबि। एही गछ मोर लालन पालन करिछि, मो सुख दुखरे साहा होईछि। सेथिपई मु ए गछ प्रति ऋणी। मु जीवित थिबा पर्यंत एही गछ को छाड़ी परिबि नाही। सेही लोक माने अत्यंत स्वार्थपर जो माने वृद्धावस्था निज माँ एवं पिता को छाड़ी चली जाई थांती किंबा परदेश रे खुशी रे जीवन यापन करती एवं घरे रहउतिबा वृद्ध पितामाता को भूली जाती। एमिति संतान मानकु धिक जी वृद्धावस्था पितामाता सहारा हुअंती नहीं। थरे भाव जेतेबेले तुमे असहाय थिल तुम पितामाता तुमको परित्याग करथिले कि? तुमर देह खराब थिबा बेले तुमर अन्य सह झगड़ा हैला बेले एवं तुमे असुविधारे थिला बेले तुमर पितामाता तुमको एकोटिया छाड़ी थिले कि? जेतेबेले सेमानको किछि भल खाइबाको इच्छा हेउतिला सेमाने केबे तुमको छाड़ी सेही जिनिस को एकोटिया खाउथिले कि? बिचारा आज सेमाने वृद्ध होई गले सेथिपई सेमानको घृणा करिबाको लागिलो। जदि तुमर पितामाता तुम पई बहुत किछि करिसेंती तेबे तुमे कोन पितामाता वृद्धावस्था सेमानकर सहारा होई परिबो नाही एवं सेमानक सहारा हेबा कथा नुहे कि? एई सब चिंता करी वृद्ध सागुणा सेई गछ को मृत्यु पर्यंत छाड़ी न जिबा पई शपथ कला। किछि दिन एमिति बीतीगला परे सेई गछटी संपूर्ण रूपे नष्ट होई गला एवं उई लागिबा आरंभ हैला, किंतु सागुणा से गछ छाड़ी गला नहीं। दिन में किछि समय बाहर को एपट सेपट बुली खाद्य रे प्रबंध करी संध्या समय से सुखिला गछ उपरे आसी बसी जाउथिला। एहीपरि अनेक दिन बीतीगला। जो पक्षी माने ताको छाड़ी अनेक स्थान को चली जाइथिले सेमाने भाविले सागुणा भाई एबे भी से सुखिला गछ उपरे बसी रहउचंती। आमे समस्ते मिलीमिशी जाई तांको बुझाई आम पाखक नहीं आसीबा। एहा भाभी किछि पक्षी से वृद्ध सागुणा पाखक जाई ताको सांगरे जीवा पई अनुग्रह कले एवं कहिले, अरे सागुणा भाई तुमे काहेकि सुखी जाइथिबा गछ उपरे बसी रहउच? एही गछटीर जीवन समाप्त होई गलानी। मरी जाइथिबा लोक पाखरे रही निजे मरिबा कोठिकार बुद्धिमत्ता कुहा जाए। जे सागुणा पई सर्वोत्तम देश जेउठारे धर्मर कोनोसी क्षति हुए नहीं। सर्वोत्तम देश होउची जेउठारे परिवार रक्षणाबेक्षण करा जाई परिबो। सागुणा भाई एही गछटी पूरा नष्ट गलानी, उई खाई गलानी। केउ दिन प्रबल पवन रे गछटी पड़ी जीवो। या परे तुमे कुएडे जीवो? बुद्धिमान व्यक्ति माने कहिसेंती जे शत्रु ऋण अग्नि एवं रोग एही चारि जन को ठीक समय दमन करा जिबा उचित। जे एही चारोटीर समाधान करे नहीं
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବେଳର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟତା ହିଁ ରହି ଚାଲିଥିବ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିବାସ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେହି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପକ୍ଷୀଗଣ, ଏହି ଗଛ ମୋର ପିତାମାତା ପରି। ମୋର ନିଜ ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଏହି ଗଛ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏହି ଗଛ କୋଳରେ ଖେଳିକୁଦି ବଡ଼ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପିଲାରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଏହି ଗଛରେ କରିଛି। ଆଜି ଏତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ଏହା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଯିଏ ତୁମର ଆପଣାର ଅସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ପାପ କରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଥାଏ, ଯିଏ ତୁମର ଅସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସାହା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପିତାମାତାକୁ ଯିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଏକ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧୀ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆରେ ପକ୍ଷୀଗଣ, ମୁଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଛରେ ରହିବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହିସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ପକ୍ଷୀ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଯେ, ଆରେ ଭାଇ, ଏହି ଶାଗୁଣା ବୃଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଏହାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାକୁ ବୁଝାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଶାଗୁଣାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହିଥର ବି ଶାଗୁଣା ଗଛଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଏଥର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିଧା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପୁରା କାହାଣୀ ଜଣାଇଲେ। ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାସ କରୁଥିଲୁ, ସେଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ରହୁଥିବା ବରଗଛ ଉପରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆମେ ସବୁ ସେହି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ସେହି ଗଛ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗଛଟି ପୁରା ଶୁଖିକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ପଡ଼ିଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ହେତୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହାର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏହା ଛାୟା ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ବି ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଶାଗୁଣା ମହାଶୟ, ତୁମେ ଏହି ଗଛ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ମୋର ପିତାମାତା ମୋତେ ଏହି ଗଛରେ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅସହାୟ ଏକାକୀ ଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଗଛଟି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା, ମୋତେ ପାଳିପୋଷି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ମୁଁ ଏହି ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ରହି ଗଛ ଉପରେ ଖେଳିକୁଦି ବିତେଇ ଦେଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଛ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି? ପ୍ରାୟ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେହିପରି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ସମର୍ଥନ କରିବି। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରେମ ଦେଖି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଶାଗୁଣା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବରଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ଶାଗୁଣା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କୌଣସି ବରଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି। ମୋ ଉପରେ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଏହି ଗଛର ଛାଇରେ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଶାଗୁଣାର କଥା ଶୁଣି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁଜ କରିଦେଲେ। ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳବର୍ଷା କରି ହରଭରା କରିଦେଲେ। ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁଜ ହୋଇଗଲା। ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜତା ଖେଳିଗଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପୁନର୍ବାର ସେଠାକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ସେହି ବରଗଛରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାର ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶାଗୁଣାର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମୟରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଖରାପ ସମୟରେ ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଏ ସଂସାରରେ ଚାଲୁଛ, ଯଦି ନିଜେ କଥା କହୁଛ, ତୁମ ବିଚାରଧାରା ନିଜ କର୍ମ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛିର ଅବଦାନ ସେଇ ବାପା ମା'। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ହତାଦାର ଅନାଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଆଉ ଲାଇକ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।